Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli bir tuğandar, Allah Taala mına uşul adamzat, Adam aleyhisselamdan başlap kıyamatqa çeyinki adamlardan içinen özü en baktılı insan kılıp peygamberin janındağı sahabalar jarattı. Peygamberler oşol alamda ötken adamzatın içinen en baktılılar mına oşol peygamberimizden sahabalar eseptelet. Peygamberimizden sahabaların doğrunda balkim bizdikinde köptögen jaşoonun jak şartları jok ele. Birok alar toluk türde baktılı boluşkan. Oşolor baktılı boluş üçün Kuday Taala oşolordun göңүлүнө salgan jana alarga köptögen bir sıfattardı, argандай bir jakşı kuluk menен joruktарды nasip kılgan. Oşol sahabalar Peygamberimiz Aleyhisselam'dan öýrөнгөн, oşonu işke aşırgan, özlerine adep, ahlak, kuluk kılıp saktap kalgan oşol sıfattarдын negizinde alar jaşoosundagы bolup ötkön bardyk oorulardan, bardyk problemalardan kutulgan dep aytsak tуура bolot. Bul musulmançılık degen, İslam din degen bardyk problemany jok kılıp koyot degen söz emes. Balkim bir okuya bolup, bir kıyınçılık bolup, problema bola turgan bolsa, oşonun bardygынан oşol İslam arkulu tazalanıp, İslam arkulu oşondan tuura çıkıp ketet degen söz bolot. Kebir adamlar namaz okup koysam apam ölbey kalabı deyit de biri aytat men namaz okusam dele apam ölet okusaң okubasaң dele. Birok namaz okuy turgan bolsaң urmatly bir tuğanım oşoga tuura түшүнөсүң, tuura mamele kılasın, maseleden tuura çeçim menen çıgasın degen söz da. Oşon üçün sahabalar kanday sıfattарды özlerinde karmanışkan. Peygamberler emnelerdi öğretken, jana oşol sıfattar arkulu oşol adamlar kantip baktılı boluşkan degen surooga жооп бериш her bir zamandın alımlarının moynundağı mildeti bolup eseptelet. Oşol sahabaların sıfatları albatta köp, urmatly bir tuğanım. Alardın bardygын işke aşırganга hareket kılıp, oşol peygamberimizin tarihini okup, sahabaların hayat sahaba okup, andan sırtkары oşol jana fıkıh ilimlerini okup yürüne turgan bolsok, oşol sahabaların jaşoosundagы mında sıfatlarдын bardygын özübüzgө kirgizgenge hareket kılabız da. Adamlardagı sıfat oşol koomnu түшүндүрүп turat. Misal üçün jakында ele bizde tükürбөгүлө, tükürsöňөр штраф салабыз деген мыйзам чыкты. Анткени tükürбөш, адептүү болуш, таза болуш деген sıfatты бизге киргизгенге мамлекетибиз аракет кылып атат деген сөз да. Демек мамлекеттин, элдин, жердин өсүп өнүгүшү, жакшы болушу, ошондо ар кандай bir балабаттар, жамандын бардыгынын жок болушу, адамдардагы sıfattардын пайда болушу менен пайда болор экен урматтуу bir туганым. Misal üçün биздин жашообузда көп учурда şirk бар, bilesiңер, bid'at деген бар, ар кандай арам иштер бар, мусулмандардын ортосундагы нуфрат, бирин-бири жаман көрүү, жек көрүү деген бар, кызганыч деген бар. Айтор биз жаман көргөн, биз деген запкы жеген, биз деген кыжарат болуп аткан жаман мындай bir кулук жоруктардын бардыгынан ошол сыпаттарды ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек. Эң эле адамдар үчүн коркунучтуу болгон биринчи нерсе урматтуу bir туганым бул ширк жана ширктин түрлөрү болот да. Ширк деген эмне? Бул Аллах Таалага шерик кошуп коюу. Жалгыз Кудайды тааныйм деп айтып, бирок кыймыл аракети менен, ниети менен же болбосо ой пикири менен туура эмес жака жүрүп кетүү. Кабырларга сыйынуу, арбактарга сыйынуу, Аллахтан башкадан суроо жана башканын бардыгы ширк болот. Жана ширктин түрлөрү көп. Ачык ширк бар, жабык ширк бар. Ачык ширк деген элдин баары көрүп турат, жабык ширк деген адамдар көрбөйт, бирок адамдын жүрөгүндөгү ниети менен боло турган ширктин түрлөрү. Чоң ширк бар, кичине ширк бар. Айтор ошого окшогон көптөгөн түрлөрү бар. Ошол ширк аттуунун бардык түрүнөн сактануу үчүн адамдардын бардыгында биринчи ла илаха иллаллах деген калиманын маанисин билип, ошону жүрөккө сиңдирүү деген турат. Эгерде bir адамда ла илаха иллаллах, Аллахтан башка Кудай жок, Аллахтан башка чыныгы илах жок деген этикат жүрөккө киргенде адам бардык ширктен урматтуу bir туганым толук түрдө чыга турган болот. Эгерде ширктен чыга албай турган болсо, анын окуган намазы, анын калган иштеринин бардыгы урматтуу bir туган жокко чыгып кете берет. Мисалы үчүн кээде мына тарикат жолунда жүргөн дагы адамдарыбыз көп. Ошолор кээде өздөрүнүн аалымдарын, өздөрүнүн пирлерин, устаздарын мында пайгамбарлык макам берип, кээде кудайлык макам берип коет да. Мисалы үчүн отурат өзү 100 километрде эле устазым көрүп турат, билип турат деп сүйлөшөт. Булар ширк келтирет. Анткени гайыпты көрүп турган жалгыз Аллах Таала. Эгерде кимде ким ла илаха иллаллах деп
айтса, демек Аллахтан башка эч ким гайыпты биле албайт, көрө албайт деген этикатта болуш керек деген сөз да. Ошон үчүн жаңы диндердин, жаңы мазхабтардын пайда болушу ошол этикаттын туура эмес жеринен келип чыгат. Мисалы үчүн христиандар, насаралар деп айтабыз, тарса деп коет кыргызча. Булардын урматтуу адашкан жери каякта? Булар Иса пайгамбар алейхиссаламга пайгамбарлык макам эмес, андан чоңураак макам, кудайлык макамды берип коюшкан үчүн, өтө бир урматтайбыз деп отуруп, чектен чыгып кеткендиги үчүн булар жаңы динге пайда болуп. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айтат да, меңа дейт, мен Аллахтын кулумун жана Аллахтын өзүнүн пайгамбарымын. Мени о христиандар Иса пайгамбарды асманга учуруп көкөлөтүп мынтип кудай кылып алгандай кудай кылып албагыла. Менин өзүм пайгамбарлык макамыман чыгарбагыла деп айтты урматтуу бир тууганым. Демек бизде биринчи сыпат ушундай болуш керек. Биз ла илаха иллаллах деген калиманы айтып, ошонун акыйкатын таказасын жүрөктө билиш керек. Экинчи урматтуу бир тууганым, ширктен кийинки эң оор нерселердин бири бул бидат маселеси. Бул мусулмандардын эми көпчүлүгү ширкти билген менен мына ушул бидаттан кутулганы азыраак эле болуп калат да. Эшен болуп аткан, башка болуп аткандар деле кээде карап отурсаң, жашоосунда, жүрүш турушунда, кийген кийиминде, этикатында кандай бидат нерселерге кирип кетет да. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким биздин ишибизде жок нерсени алып келсе, ал бизден эмес деп айткан да. Демек биздин жашоо тартибибиз, жүрүшүбүз, турушубуз, олтурушубуз, сүйлөшүбүз, тамак жешибиз, тамак ичишибиз, басышыбыз, турушубуз, мечиттердин салуунун тартиби, үйдөгү тартиптерибиздин бардыгын биз сүннөт абалга, пайгамбарлардыкындай доорго алып келиш үчүн бизде Мухаммад Расулуллах деген этикат бизде сыпат сөзсүз түрдө болуш керек. Эгерде биз Мухаммад Расулуллах, Аллах Тааланын элчиси Мухаммад пайгамбар дегенди ыйман келтирип айтып аткан болсок, демек Мухаммад пайгамбар алып келген жолдон башка жол адамды бактылуу кыла албайт. Мухаммад пайгамбар алып келген сүннөт жолу менен гана адам бактылуу болот деген түшүнүшүбүз керек. Ар бир иште сүннөтү бар, сүннөт эмеси бар. Туурасы бар, катасы урматтуу бир тууган, ал-хак ла ятааддад, акыйкат эч убакта экөө үчөө болду, дайыма бирөө гана болот. Ошол Мухаммад Расулуллах деген сыпат менен биз жашообуздагы ар кандай жөөттөрдүн, башкалардын жашоо тартибин чыгарып, биз чыныгы исламий жашоону жашообузга алып келе турган болобуз. Мисалы үчүн бир эле мисал, урматтуу бир тууган пайгамбардын сүннөтүндө кандай бизде көрдүңөр, аралашпайбыз да. Эркектер бөлөк, аялдар бөлөк болот, үйлөрүбүздө бөлөк-бөлөк олтурабыз. Ушул деген сөз биздеги ариет намысын сакталып калышына көптөгөн себеп болот. Ал эми аялдарды көчөгө чыгарыш керек, антыш керек, мынтиш керек, жолугунча этиш керек, аялдарга укук бериш керек деп отуруп, аялдарды кор кылып койгон Европаны, батышты биз күнүгө эле көрүп турабыз да. Ошон үчүн Мухаммад Расулуллах деген адамдын жүрөгүндө, этикатында, жашоонун бардык жеринде ошол Мухаммад пайгамбардын жолу менен жашайм, жүрөм деген сөз урматтуу бир тууганым. Эч качан ойлобош керек, Мухаммад пайгамбардын жолу менен жүргөн адам бул адам артта калып калган болот, караңгы болуп калган болот, жашоосунда рахат болбой калат деген түшүнүк урматтуу бир тууган, бул туура эмес түшүнүк. Эгерде кимдир бирөө Мухаммад Расулуллах деп ыйман келтирип туруп, бирок ошол эле учурда Мухаммад пайгамбар алып келген жашоодон жакшыраак жашоо бар, андан жакшы тарыйка бар дей турган болсо, Мухаммад Расулуллах деген урматтуу бир тууган каршы чыккан болуп эсептелет. Ошондой эле Мухаммад Расулуллахты ыйман келтирүү, урматтуу бир тууганым, бул ошол пайгамбардын сүннөтүн жаналы калышынча коргоо деген сөз. Аны шылдыңдап аткандар, башка деп аткандар, кээде карап көрсөңөр, бизде деле дини тайыз болгон, динден алысыраак болгон анча-мынча адамдар туура эмес мыйзамдар чыгарганга салым кошуп, себеп кылып, ушундай кылайын, тигиндей кылайын, мындай киргизели деп отуруп, биздин жашообузду бузганга чейин бара тургандар бар да. Ошон үчүн биз колдон келишинче мына ушул нерсеге алек болушубуз керек. Андан кийинки маселе, урматтуу бир тууганым, биздеги негизги сыпаттардын бири бул намаз, затул хушу вал худу. Бул намазды худу, хушу менен окуу деген сөз. Намазды хушу менен окуу, Кудайдан коркуп окуш керек. Ал эми худу деген сөз, урматтуу бир тууганым, толук берилүү менен намазды окуу деген сөз. Анткени эгерде бир адам намаз окуй турган болсо, анда биздин жашообуздагы уят нерселер, мункар нерселер, шермендечиликтердин баары жашоодон чыгып кетет. Кээде биздин жашообузда сүннөт бар, урматтуу бир тууганым, ширк жок, бидат жок. Бирок уятсыздык көп болот да. Мисалы үчүн биздин ошо аялдарыбыздын кийимдери кыска, эркектерибиз мисалы үчүн жаман нерселерди ичип аткан, чегип аткан болот, жаман нерсени сөгүп аткан болот, ар кандай күнөө иштерди кылып аткан болот. Ушулардан кантип кутулабыз? Көптөр айта берет, бул жаман, бул жакшы деп баяндап койсок эле кутулуп калабыз, ада менен кутулуп калбайбыз. Биз деген эгерде адамдардын жүрөгүнө хушу, худу менен окулган намазды киргизе алган болсок, калган намаздын иши, урматтуу бир тууганым. Балаңа намаз деле үйрөтүп кой, намазды кантип окуш керек экен, намаз өзү аны жаман
нерселерден кайтарып атат. Анткени Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам өзү айтат, албетте намаз адамдарды жаман нерселерден кайтарат деп. Ал намаздын иши. Биз бардыгын ордунап келе албайбыз, урматтуу бир тууган. Мисалы үчүн семичкеге турган болсок, помидорго турган болсок, помидорду кулагынан чоюп күнүгө бир кап чыкпайбыз да. Биздин ишибиз эмне, урматтуу бир тууганым? Жерди казып, көчөтүн эгип, анан суу куюп туруш керек. Калганы Кудайым өстүрөт дегенде, адамдарда адеп, ахлак, адамдаргындай разаил, жаман болгон кулк мүнөздөрдүн бардыгын кетириш үчүн ага биз намазды кантип туура, хузу, хушу менен окуйбуз, муну ошону үйрөтүшүбүз керек. Ошондо адамдардын бардыгы иншалла арганда уят, жаман нерселерден өзүнөн өзү эле алыстаган, качкан болуп эсептелет. Адамдар өткөндө интернетте жүрөт, сен дейт, балаңы дейт, ар нерсени баарын үйрөтө албайсың дейт да. Бир гана Куранды үйрөтүп кой, эгерде Куранды үйрөткөн болсоң, Куран ага албетте бардыгын үйрөтүп коет. Ошол сыяктуу эле кээде айтайын десең, өзүңдө жок болуп калат да. Анан балам жакшы бол дейин десең, өзүң жакшы боло албайт. Ошон үчүн балаңа намазды кантип окуш керек, туура окуган үйрөтө турган болсоң, урматтуу бир тууганым, намаз балаң оңдоп ала берет. Намазды кантип хушу хузу менен окуйбуз? Биринчи кезекте намаздын парз, важип, сүннөт, мустахаптарын толук үйрөнүп, ошондогу макруh боло турган, башка боло турган нерсенин бардыгынан алыс болуп, фикх боюнча кантип туура окушубуз керек деген нерсени киргизишибиз керек, жана пайгамбар окугандай акыбалды окуганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки ошол сахабалардагы бар нерсе, урматтуу бир тууганым, бул илим. Илим деген сыпат болгон, ар ким колунан келишинче илмул хал дейт, ошону алганга аракет кылышкан. Илим алып аткан учурда пайгамбар алейхиссалам дайыма дуа кылган, о Кудай Таалам бизди пайдасыз илимден сакта, бизге пайдалуу илим бер деп дуа кылган да. Кээде Кур'ан-ы Каримдин өзү адамдар үчүн пайдасыз илим болуп калат. Эгерде окуган Куранга амал кылбай турган болсо, ага бул илим зыян болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бир алган илимибиз бизге пайда боло турган болуш керек. Жанагы хадистерде келген, айтылынган мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Адамдын мусулманчылыгын эң бир көркөм жери ал өзүнө пайдасы жок тиешеси иште таштоосу деген, урматтуу бир тууганым, бул илимге да кошулат. Эгерде өмүр бою амал кылбай турган болсоң, аны менен жашабай турган болсоң, ошол илимди алып алсаң, ошол илим башка бирөө үчүн пайдалуу илим болуп бейишке киргизе турган болсо, ал сен үчүн, урматтуу бир тууганым, зыяндуу илим болуп калышы мүмкүн. Биз илимди билишибиз керек, анткени Кудай Таалам бизден эмнени каалап турат. Азыркы учурда эмне кылышым керек? Мына түрктөрдө жакшы бир сөз бар илимде. Фыктал илмул хал дейт. Дегени ар бир акыбалда эмне кылышым керек деген илимди, урматтуу бир тууган, адам үйрөнөт. Эртең менен турдум, эмне кылышым керек? Кайсыл дуаны айтышым керек? Ыштанды кантип кийишим керек? Кантип дарат алышым керек? Дасторконго отурдум, кантип тамак ичишим керек? Мешитке келдим, кантип кирип, кантип чыгышым керек? Алымга жолуктум, кантип сүйлөп, кантип урматтап, кантип ага урматтын ордуна коюшум керек? Анткени мындагы илим деген нерсени мен сөзсүз түрдө эмне билишим керек, урматтуу бир тууганым деген маселе ошол илим деген сыпаттан алынып, адамдагы жахилдик, адамдагы сабатсыздык, адамдагы караңгылык дегендин бардыгын ошол нерсе сүрүп чыгат. Сахабалардын доорунда илимди кантип алышчу? Адамдардын тең жарымы толук түрдө илимге, динге, кызматка, мээнетке өздөрүн багыштап койчу эле. Азирети Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху өзүнүн бир шериги бар эле, эки шерик экөө талаада иштейт эле, шериктеш болуп. Огород кылышат эле, дыйканчылык кылышат эле. Бир күн Азирети Умар түшөт, пайгамбарыбыздын жанында жүрөт, кечке жүрүп пайгамбарды уктатып коюп, ал барат дагы бүгүнкү болгон гап сөздүн бардыгын толук түрдө айтып берет шеригине. Эртеси шериги түшөт, ал дагы ошентип чогуу жүрүп туруп, урматтуу бир тууганым, ал ошол маселени үйрөнүп, барып айтып берет да. Демек көрдүңөр, адамдардын жарымы дин алек болуп, же талип илим болуп, же алым мударрис болуп, же имам болуп, же дааватчы болуп, айтор динге кызмат кылып турган учурда жанагы бактылуулук деген доор сакталып калат. Ниса ушунда, урматтуу бир тууганым. Мухаммад Умар Баламбури деген улуу инсан айтат, адамдардын тең жарымы бир учурда, эгерде 6 миллиард болсо, 3 миллиарды дин кызматында, дин мээнетинде болуп турган болсо, бул аалам сакталып тура турган тараза ушундай дейт да. Таразанын тең ташы ушундай болуп турганда, биз балдарыбыз имансыз кетип калат деген коркунучтан, ширкке кирип кетет деген коркунучтан, бидатка кирип кетет деген коркунучтан ошону менен сакталып калат экен. Ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, адамдардын тең жарымы бир учурда алек болуп, анан жарым эле жүрүп жарым динден алыс деген сөз эмес. Бардыгы мусулман болот, бирок бир күнү бул жарымы болсо, экинчи күнү бул жарымы сөз диндин кызматында. Демек, диндин кызматында болбогон адамдын өзү болбой турган абалга жеткенибизде гана, урматтуу бир туугандар, биз толук бактылуулукту камсыз кылган болот экенбиз. Андан
Андан кийин албетте бул өтө зарыл маселе. Зикир бул эстөө деген бул адамдар кээде урматтуу бир тууганым эстейбиз дейбиз. Биз өзүбүз эсибизден чыгарып коебуз да. Биз Аллахты эсибизден чыгарып коебуз. Биз катын баланы эстен чыгарып коебуз. Эстен чыгарып коюш ушунчалык урматтуу бир тууганым, биз балдарыбыздын тамагын тойгузуп, карточка алып келип, көйнөк алып келип, көмөр алып келип, үйдү жылыткан менен балдарыбыз кыяматта кантет деп кээде 1 ай, кээде 2 ай, кээде 1 жыл бою, кээде өмүр бою ага бир калим айтканды талим өткөргөн эсибизден чыгарып коюп калабыз да. Анан кээде ал эмес биз өзүбүз эстен чыгарып коебуз урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн зикир чалып туруу деген сөз бул эстеп туруу, гафлаттан алыс болуу деген сөз. Өзүбүздү эстеп, Кудайды эстеп, бүт адамдардын бардыгын эстеп, адамдарга канткенде дин жеткирем деген жакшылык аракет кылыш мына ошол зикир менен болот. Андан кийинкиси албетте икрам, бул деген урматтуу бир тууганым, ал-инсан абидул ихсан. Адам ихсандын кулу. Адамга жакшылык кылсаң, кыргыздын жакшы сөзү бар, жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деген жакшы бир сөз бар, урматтуу бир тууганым. Анан ошон үчүн кээде карап олтуруп, ошол даваттын гамын көтөргөн, жүгүн көтөргөн азаматтарыбыз кээде ушул икрам деген нерсени тамак ашка эле байлап коет дагы. Анан эң икрамга татыктуу болгон алым дамлылардын кичине катачылыгы болуп калса эле, алардын арака түртүп, берака түртүп ордун алгысы аракет кылгысы келип аткан биздин ошол даватчыларыбыздын өзүндө бир айып болгон бул таптакыр туура эмес маселе. Алар туул электе, туулгандан кийин дагы ыштаны жок тарат экенин билбей жүргөн убакытта, орустун убагында динге кызмат кылып, бекинип илим окуп, бекинип сабак берген алымдарды сен эчтерге билбейсиң, даватчы эмессиң деп аны четке түртүп коюп, өзүнүн каалаганын кыла берген бул икрам деген сыпатка урматтуу бир тууганым каршы келе турган маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, урматтуу бир тууганым, анзилу насе маназилахум. Адамдардын бардыгына өздөрүнүн манзилдерин, өздөрүнүн даражасын, ордун сөзсүз түрдө бериле деген нерсе бар. Ошондуктан эстен чыгарбашыбыз керек. Биз канчалык алым болуп, кийинки муундар канчалык даватчы болуп, канчалык каруу болгон менен булардын кылган курбанчылыгына биз жете албайбыз, урматтуу бир тууган. Анткени ал убакта кыйынчылык болгон. Ал убакта деген адамдар ошончо камалып турган, адамдар ошол жерде бекинип окушкан. Молдо Зулкарнай айтат, эшикти дамбалап, терезени дамбалап бекитип окуйт элек дейт. Анан бир күн эшик ачылганда таза аба кирип кетип, таза аба киргенден эсиби болуп жыгылганын мен билем. Анткени мына ушулар ушунтип окушкан, урматтуу бир тууганым. Таза аба киргенге айнек ачса, свет көрүнүп калса, милиция сени камап коет деп коркушуп, эшиктин баарын күлөңкө менен, төшөк менен бекитип окушкандагы таза аба киргенде таза абадан эсим болуп жыгылгам деп ушинтип айтып атып, Молдо Зулкарнай ыйлап жиберди, урматтуу бир тууганым. Демек ушундай курбанчылык кылган адамдардын анча-мынча бизге туура келбеген, балким туура келбеген сеники туура эместир, мунуку туурадыр да. Жок, аныкы туура эмес деп отуруп, тоготпостон башка кылып айта берет деп урмат кылбай койгон себептен динибизге көп, урматтуу бир тууганым, жакшы эмес нерсе келип калат да. Даваттын усулдарынын бири, биринчи барганда бээде жазылып турат, мынакей шарттарынын бири айыл өкмөттөр, хавастар дегенде хавастардын катарында биринчи ошол алымда турат, урматтуу бир тууганым. Эгерде карап көрсөңүз, сырттан келген, мисалы үчүн мен өзүм ушул жерде жүргөндө Кыргыздын мурдагы бир муфтиси, бир молдо сөрөй деп, сырттан келгендер сөзсүз түрдө чоң алымдар экен. Биз билбейбиз. Шейх Умар өзү келди, башка келди, дагы башкалар келип атат. Зияратка келишет, булар эмнеге келе берет. Өзүм даватка чыгып аралашып көргөндөн билдим. Анткени ошол жердеги алымдарды колго алып, ошолорду урматтап, ошолор төргө отургузмайынча, урматтуу бир тууганым, биздин даватка ошол жерде эркиндик болбойт деген сөз экен да. Алар менен биз дин талашкан жерибиз жок, алымдар менен. Алар менен биз, урматтуу бир тууганым, кадыр талашкандай болуп калып атат. Ошон үчүн чыныгы даватчы деген кайсыл жерге барса, илимдин бардыгын алган эч ким жок. Ар жердин алым өзүнө жараша алым. Бир Фатиха билсе дагы, элге имам болсо, ошол жерден имам, урматтуу бир тууганым. Андан илимибиз канчалык чоң болсо дагы, ошол имамды барып урматтап, сыйлап, ошого икрам кыла турган болсок, ошол учурда гана биз ийгиликке жетишебиз. Болбосом андай болбойт, урматтуу бир тууганым. Ошол Шейх Умар деген мага зиярат 2 жолу келди. Кийин барып көрсөм, урматтуу бир тууган, 2000-3000 давратыл хадисте окуп аткан адамдар ызычуу деп ызычуу болуп ачат. Киргенде бардыгы тып-тынч болуп кала турган адамды көрдүм, урматтуу бир тууганым. Мага зиyaratка келсе, мен мындай эле бир даватчы деп ойлопмун. Ал көрсө, урматтуу бир тууганым, мага 15 жыл, 20 жыл жөн эле сабак бере турган улуу алым экен. Бирок усулдан чыккан жери жок. Даватчы, даватты көтөрүп жүрөбү? Кайсыл жерде молдос алымы деген адамга урмат менен мамиле кылганын көрдүм дагы. Мына чыныгы дават, мына чыныгы икрам экендиги мен ошол жерден билдим. Ошого махабат кадимкидей, урматтуу бир тууганым, болду. Ошон үчүн биз, урматтуу бир туугандар, колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Мындай бир жаман жакка түшүп кетпестен, ошол алымдарыбызды, молдор урматтай турган болсок, анан биздин кылып аткан ишибизге келет. Эгерде биз молдолорду урматтай, ошол себептен даватты да тоскоолдук кылып ала турган болсок, анда бүт даватчыны, мына мен өзүм даватчы эсептейм, биздин кетирген кемчилик болуп, кыямат ошол нерсеге биз сөзсүз түрдө, урматтуу бир туугандар, жооп беребиз.
Ошонун ичинде урматтуу бир тууганым, икрамдын пайдасы эмне? Бул илажун лит табагузи ва тахасуд. Бул деген адамдардын ортосунда көрө албастык, анан бири-бири жаман көргөндүн гана кесепет. Эгер кайсыл жерде дааватчы менен молдонун ортосунда бирин-бири нафрат болуп, жек көрүп, жаман көрүп, бирин-бири сүйлөп аткан болсо, демек ошол жерде икрамул муслим ишке ашкан жок, ошол жерде адеп ахлак жок деген сөз урматтуу бир тууган. Бул сыпат көп сыпат, сыпаттын ичине 6 сыпатты бөлүп, ал имен икрамул муслимди кошуп койгондугу ошол адамдардын ортосундагы бири-бирине болгон жек көрүү, жаман көрүү жоюлсун деген сөз урматтуу. Жоюлбай атабы, демек икрам муслим бизде болбой атат. Икрам деген курсак тоюлган эсептеп, андан башка урмат сый дегенди биз эмне эстей албай койдук деген сөз келип чыгат. Адеп ахлак урматтуу бир тууганым, бул өтө зарыл маселе. Пайгамбар алейхиссалам айтат, адам дейт, намаз, орозо, зекет менен жете албаган макаматтарга бул адеп ахлагы менен жетет дейт. Ал эмес пайгамбар айткан, силердин эң жакшыыңар адеп ахлагы жакшы болгонуңар, мен силердин эң жакшыраагыңармын деген. Демек адеп ахлактын эң жакшысы урматтуу бир тууганым бул ошол пайгамбар адеп ахлагы. Пайгамбар алейхиссалам Макка Мукаррамага кече айттык, Фатху Макка болгондо жаңы мусулман болгондорго ыйманга, исламга бекем тургузуш үчүн ошол колдон келген бардык урматтуу бир тууган төөлөрдүн, байлыктардын бардыгын таратып берди. Адамдар таң калышты. Эмнеге буларга берет десе, муаллафат кулубухум, алардын жүрөктөрүн тартуу үчүн деген. Демек сен дааватчы канчалык алым болуп, кыйын болуп, Куран толук жаттап, эшмат болуп, күтүбүстөн жаттап алсаң дагы, сен дааватчы деген сенде макам бар урматтуу бир тууган. Бул пайгамбардын иши. Демек сен жок дегенде алам таракайфеден биягын чала окуган молдо болсо да аны урматтап түргөткөрө турган болсоң, урматтуу бир тууганым, сен кылып аткан ишиңе сөзсүз түрдө жакшылык кылган болосуң. Эгерде мындай кылбасаң, анда сен дааватка кыянат кылган болосуң, кыяматта сөзсүз түрдө жооп бере турган болосуң. Андан кийинки маселе урматтуу бир тууганым, албетте булар көп. Бул ихлас урматтуу бир тууганым, адамда чын ихлас болуш керек. Бул деген адамдагы рия, сум'a, кожо көрсүн, эл көрсүн дегендин бардыгын алып кете турган болот да. Албетте биз молдолордо сахнага төргө чыгып, жамбаш дегендерде рия деген бизде көбүрөөк болуп калат. Тилекке каршы нерсе барып отуруп дааватта жүргөн бир туугандарга да тийип калгандыгы өтө жаман нерсе урматтуу бир тууганым. Дааватчы кылып атып, эмгек кылып атам, менет кылып атам, силер кылбаганды мен кылдым дегендей кылып милдет кылсаң, анда кылып аткан иштин бардыгы бир малда эле пуф деп үйлө бергенде жана өрттөп туруп күлдү, мисалы үчүн. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Демек ихлас маселеси урматтуу бир тууганым биздеги рия дегенди жокко чыгара турган болот. Илгерки аалымдар кантип ихласты дарылайт десе, урматтуу бир тууганым, билесиңерби? Чоң шаардын казысы келип, алымга келип, ихласымды дарылап бер десе, сен ичеги сат дептир. Ичегени кантип сатчат? Узун таяк кылып, аркасында ичегилерди, өпкө боор жүрөктүн баарын байлап, базарды кыды, ичеги сатат, ичеги сатканда аны суус сарыгып, кийимге түшүп, башка түшүп, анан бир дарвиш апанды катары көрөт, жаш баланы бар ээрчип алат экен да, чымындагы үйгүлүктөйт. Бир күн кечке ошентип ичеги сатыптыр экен. Анан кечинде келип, эми үйрөтүңүз десе, мына сен үйрөндүң бүгүн. Ошого сенин жүрөгүң даап, ошол ичегини жанагыла боордун бардыгын асып алып, аркаңа миллион чумуну ээрчип, дагы бир 200 жанагыда акыл жок балдар ээрчип, таш менен атып сени ээрчип жүрөбү? Ошого сен чыдап, мен итаат кылып буйрук аткардыңбы? Демек сен Кудай астындагы буйруктардын бардыгын аткара алат экенсиң деген маселе урматтуу бир тууган келип чыкты да. Кечипейилдүүлүк, адам эгерде колунан келишинче жөнөкөй боло турган болсо, адамдын урматтуу бир тууганым ихласы күчтүүрөөк болот. Мен силерге Ким Санбай Ажы жөнүндө да бир нерсе айтып берейин деп турам. Ким Санбай Ажы биз талаа болуп жүргөн убакта кечкурун дааратканага барсак, бирөө шарф менен оозун ороп алып, даараткананы жууп жүрүптүр. Ошондо биз 2-курс талаа болчук, централь мечитте. Анан ким экен деп аңдысак, мындай барсак нары карап жүрүт, мындай барсак нары карап жүрүт да. Анан чыгып кетип пайладык. Качан чыкканда көрөп, чыксак Ким Санбай Ажы экен. Ошондо муфтий болчу, даараткананы жууп жүргөнүн көрдүк, урматтуу бир тууганым. Түндө саат 2-де дааратканага чыкканда, эч бетин көрсөтпөйт да, бирөө бетин жууп ороп алып эле даараткананы жууп жүргөн экен да. Анан кийин işte карап отурдук, кыштын күнү суук. Чыкканда карасак Ким Санбай Ажы экен, чапанын кийип, анан кийин бекитип коюптур, анан душтун ичине бекитип коюптур дагы чапандарын. Анан идиш ушундай неме кылып жууп жүргөн экен, урматтуу бир тууганым. Башка бир мисал айтып берем. Амстердамда барыбыз билебиз. Bir günü Jobur Maksim'e aytdım. Jobur Maksim dedim. Şu damlanı bir köynegime alıp bersen men kiyip ben alım bolup ketsem. Oyladık hem biz ilim şu köynegini kiyip alsak alım bolup ketetken biz dep. Anan tabarruk kılabız dep surasam, hop apama surayım da apası sürüp hazır. Apama surayım dedi. Anan barıp surasa aytır, atağın 2 köynegi var deyip. Oşol 2 köyneginin birin berip koysam atağında birle köyneg kalıp kalat. Bu atağa almaştırıp juup berişim gerek. Oşo molla bachega ayt bir köyneg alıp kelsin atağımın bir köyneg orundan men 2 köyneg birini bereyin dedi. Mançalık işenbey kaldım hem kanti öyle men tangalaverem da. Anan keyin Kaptagayып деген бар дамылам. Гос комиссия дамланып убагында болгон, өткөндө чок отуруп калып сурадым да, ушундай Амстердамдан билет айтыңыз, дамлан 2 көйнөгү бар болчу дейт.
Анан андагы жакасымда кайрыма жака болсо 40 банан кампир тигип берет эле дейт. Анан бирөө кол менен тигилген, бирөө машина менен тигилген. Анан Акаевга президентке жолугарда мен айтам, "Дамна алек жакаңызды машина менен тигилгенин кийип келиң" деп айтат эле. Мен кол менен тигилген сар куйник болуп көрүнүп калат. Эми кантип ак үйгө барат, падишанын астына ошого ушинтип айтат эле деп каптагай ушинтип айтты, урматтуу бир тууганым. Эми көрдүңөрбү, булар деген ошол кийим кечек башка дегендин бардыгынан жогору чыгып кеткен адамдар, урматтуу бир тууганым. Биз ушундай улуктарыбыз болгон. Ошондой болгон үчүн да бизде кибир деген кетет, урматтуу бир тууганым. Болбосо кибирге бардыгыбыз кирип кетсек, ыхластын бардыгы ошону менен бузулуп кете берет. Демек адам өзүн жашоонун тартиби менен башка нерселер менен колдон келишинче, урматтуу бир туугандар, эмне кылыш керек? Аракет кылыш керек. Ошол убакта гана ошол адамдардын жашоосунда жанагыдай ыйман, ихсан деген нерселер, урматтуу бир тууганым, кире турган болот. Анан акыркы айта турган маселе, урматтуу бир тууганым, бул адеп ахлактан кийинки боло турган маселе. Ушулардын бардыгына адамдардын бардыгын биз сөзсүз түрдө чакырышыбыз керек. Муну биз даават деп айтабыз. Даават деген, урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар өздөрү деле туура түшүнбөй калат да, эмнеге чакырып атканын дагы билбейт, эмнеге кылып атканын дагы билбейт. Даават, урматтуу бир тууган, сен айтып аткан 6 сыпат айтып кайталап койгон менен болбойт, балким ошол 6 сыпатка өзүң амал кылуу менен болуш керек. Эгерде сахабалардын бардыгы ушул ишке жашоосун ашырбаганда, алар бактылуу болушпайт эле. Бирок алар эмне амал кылышты? Кече мына мастураттардан бир суроо келген экен, мен жазып алдым. Иншалла Бишкекке барганда тайын бир сабакты Баткендик апалар үчүн деп сабак өтөбүз дагы, этегинде аялдардан келген суроого жооп берет. Ошол жерде бир жерде айтып атат да, Азирет Умар дейт, Кур'ан-ы Карим жаттаганда сахабалар дейт, 10 аят жаттап, 10 аятка амал кылат экен, андан кийин дагы 10 аят жаттап, 10 аятка амал кылат экен. Буларда жөн эле жаттап алып, анан кийин Кур'андын дагы бир ксерокопиясы болгонду алардын түшүнүгүндө жок эле, урматтуу бир тууганым. Демек биз кечке сайрап айтып аткан, кайталап айтып аткан бул даават ишиндеги 6 сыпат деген сөз, урматтуу бир тууганым, биз дайым эстен чыгарбай амал кылып тура турган нерсе. Мен дааваттын ар биринин өзүнүн алымдары болот, тасаввуфтун алымдары болот, фыкhtын алымдары болот, тафсирдик болот, хадис болгондой дааваттын өзүнүн арбап алымдары болот да. Ошолор менен барып, Маулана Саат менен жолугуп, Маулана Фарук Макки менен жолугуп, Маулана Юнус менен жолугуп, бардыгы менен жолуккан учурда мен айтам да, мен мисалы үчүн маселе айтканда кайталап айтканга аракет кылам. Бирок ушу дааватчы дааватын эле кайталап айтып, бир сөздү деп айтат. Ал дааваттын иши ошол дейт. Даават ушуну кайталап айтыш керек. Ал эми молдо ошо адамдарга калганын үйрөтүш керек. Анткени биз адамдардын өзүндө, жеке өзүндө сыпаттардын пайда болушуна аракет кылабыз деп жооп берди. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, өтө этият болуш керек. Сөзүмдүн акырында бир нерсе менен бүтүрөм. Ошол муну да айткан, бирок дайым айтыш керек. Шах Кашмири деген чоң адам өткөн. Анан бул адам ошол өз убагында бул дүйнөнүн бардыгы билген аалым. Файзул Бары деген китеби бар, Бухариге берген хашиясы бар. Анан ошол адам айтат, даават ошо жанагы эми чыгып баштаган убакта дааватты жаман көрөт экен. Өзү аалымдар дааватка эң акырында келет. Биринчи камбагалдар, кийин байлар, кийин анан молдолор келет. Урмат, анткени иш ошо тартип ошондой да. Анан ошол эң чоң аалымдар дааватты жаман көрүп, бу дарвиштер булар ушу илими жок, ушинтип жүрө берет, этеги жытыктар андай путу кирлер деп жаман көрүп. Эми булар кыйын аалымдар да, намаздын далилдери, намаздын философиясы, намаздын ички мааниси, сырткы маанисин бүт баарын түшүндүрөт экен. Анан Шейх Ильяс анан келип дааватка чакырса, кой башым ооруп апан, бар ишин кыла бер, сен ишиме кийлигишпе деп кубала берет экен. Анан бир күн жататы бергенден бир күн өзүнүн жээнине айтыптыр, жээн, бар ушулар бир 3 күнгө чыгып кетчи, бир 2 күн бир күн бир каш килип кетчилар, жаман жататып койбоду деп анан гашка чыгарып берди дейт. Гашка чыгарып берип, анан ошо гаш кыдырып жүрсө, ошол жанагы Шейх Кашмиридин жээнинин алдагы чоң аалым дейт, Усмани деген. Анан кийин ал аалым анан эмне кылат дейт, барса Пакистанда окуп, чет өлкөдө окуп келип, Пакистанда министр болуп иштеп жүргөн бир үйгө түшүп келип калыптыр. Ал досум дейт да. Биз чогуу окуганбыз, башка кылганбыз дейт. Анан ошол үйгө кирип эшти кылды, жана министр чыкканда калима айтып коюң десе, жанагы министр калиманы билбей калды дейт. Мен ошол менен 20 жылдан бери чогуу досмун, чогуу аш жейбиз, чогуу сууга түшөбүз. Бул чоң аалым, наркы досу министр болуп жүргөн адам, мен эч ошого маани бербеппин. Ушул намаз окубайт деп да ойлобоппун. Мен ошол калима билбегенин көрсө, ал бечара калиманы билбей калыптыр, бала күндөн Европага кетип дейт да. Анан жанагы калимасын таппай калганда калима үйрөткөндөн кийин ошодон жүрөгүм болк этип келип, анан кайра келип Кашмириге айттым дейт. Дамла, устаз, биз илимдин бардыгын айтып жүргөн менен эң жакындарыбыздын көчүгү ачылып калыптыр. Мына менин досум, мен анда ойлогон эмесмин, калиманы билбейт экен дегенде, ошондо Шах Кашмири айтат, Ильяс деген, Алияс деген үмүтсүздүк деген
Ümitsizliktин bardыгын ümitke aylandırdın go sen İlyas dep oşondan keyin davat kurmatty bir tuğanım açıp bergen eken da. Gördüңөрбү? Алар катып айткан жок ошол алымдарды. Алымдар урматтап, сыйлай бере турган болсо, дават эң алдыңкы сабына түшүп, адамдардын бардыгына жардам анткен дават ошол алымдар негизги урматтуу bir tuğanım. Алымдар дойготуп гана бериш керек деген сөз болот. Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин. Бир аз суукта, бир аз üşütүп койдум. Кудай таалам иншалла жакшыларга шерит, жамандардан алыс кылсын деп үмүт кылабыз. Menin suram eğer umraga barıp kelip acıga bara alбай ötüp ketse acılık milletini ötögen bolobu. Jok, acıga degen kurban aytda barat da, anan urmatlı bir tuğanım, anan başka vakta acılık bolboyt. Kimdegi kurban aytda barsa acılık kılgan bolot, kurban aytda barбаса acılık esep bolboyt. Kanda kengeş beresiz bir adamdık acılık saparının akçası umraga barganga ek adamga jetet eken, at apamды birge jönötöйүн degem deyt. Эми acılık urmatlı bir tuğanım parz bolot, umra degen bizge sünnet, o parz emes, kepiller vacip dep aytat. Anan dagı bir mesele var, acılıkka mildet bolbogon adamlar bizde ötüp ketkendir bar da, ötüp ketse oşonlardan hac bedel dep Mekke'ge var, 2 dolar 3 dolar berip öyle hac bedeli kıldırı bergen bul to'g'ri emas. Hac bedelin özünün şartı var. Eğer de bir adam uşul batkenden kavittan turup acıga bara alбай bay bolup anan viza jetip falan tüküm bolup bara alбай kalgan bolsa, anda ölgöndө jasat osiyat kıl. Tuğandar, men acılık parz boldu, men bay elem, birok bara alбай kaldı. Mına uşul 3000-4000 dolar akçam bar. Uşunu men orduma acılık kıldırgıla degen osiyat taştagan bolsa, oşol osiyat menen urmatlı bir tuğanım, oşol mine janagı taksir oşol ölgön adamdın ölgön jerinden barıp kele turgan adamды acılıkka jönötse oşonda hac bedeli bolot. Osiyat taştabasa, pul taştabasa al hac bedeli emes. Pul degen jön ele nafil acılık kılıp anın soğun bagıştaş ele bolup kalat. Anı kayerden jönötse dagı jaray bere turgan bol. Demek bizdin elibizde hac bedeli degendi toora meşündürgönдөр var da. Acılıkka jetiş kıyın bolsa, parz emes bolgun bolsa anda umraga jönöte beriş gerek. Birok ata-enesi bay bolgon bolsa anda acılıkka jönötse pirus umranda koşulup kılıp gele beret. Musulman emes adamdan prosentke akça alıp işletse bolot dep uktum ele. Oşonun kançalık çındığı var. Jana oşonun sebebini aytıp koyuyorsunuz bu. Kata ketirsem keçirim surayım. Allah razı olsun deyt. Yok, bunday söz tuğra emes, tuğrası bölökçe. Hanafi mazhabta, Darul Harp'ta, harbi menen musulmanın ortasında riba jürübeyt degen 88 kitapta bizde fatvabız var. Hanafi mazhab kitaptan derlik bardığında var. Darul Harp ömüründe İslam hüküm ötbögen jürübögen өлkө, mamleket bul Darul Harp bolot. Oşol Darul Harp'ta jürügen harbi oşol jerlik mesni menen musulmanın ortasında riba jürübeyt egerde oşolordun şartı oşonday bolsa. Misal üçün Moskva, Moskva hiç vaqtda İslam өлkösü bolgon emes, şol jerin özünden egerde musulman adam banktan prosent alsa, al aram dep eseptelbeyt, birok şartları menen. Birincisi, oşogo zarılçılık bolgon boluş gerek, ekinçisi, oşondan kutula turgandın gözün jolu dayım boluş gerek. Aylığını alıp turat, başka kılıp turat. Bunun dalili Peygamber Aleyhisselam hadisi var. Aytat la dirara ve la darar, sizler ziyan jetkiribegile, jana ziyan jetkirtpegile degen. Mustafa Zarqa aytat, Taqi Usmani bardyk aytjat. Misal üçün bir misal deyt, Amerikaga bardыңыз deyt. Amerika musulman emes өлkө, hiç kaça musulman bolgon emes. Oşol jerge barıp, oşol jerde siz 10 yıl yaşadınız, okudunuz, oku jayda okudunuz, üy bülöňüz menen barıp, ay sayın kvartiraga төлöňüz 1000 dolar, şonda bir жылda 12.000 dolar, 10 жылda kança төлөйsüz? 120.000 dolar төлöp koygan bolot. Eger de siz oşol jerge barganda, oşol jerden banktan kredit alıp turup, Darul Harp'tan, harbiden musulman, anan oşol 120.000 dolardı banka төлösöňüz, siz misal üçün 10 жылдан kayra kaytkan üydü satıp berseňiz, 120.000 dolar çöntöňüzde kalatdy, bir kapırdı bayıt eleňiz. Gördüňüzbü? Aga ziyan berbeňiz, birok özüňizge ziyan jetkirtpeňiz. Eger de bölekçe bolgonda siz 120.000 dolarga төлöp koyup turup kayra gele beresiz dagı biröwnü bayıtkan bolar eleňiz. Oşol sebepten deyt da. Birok biz okşogan, Kırgızstanga okşogan İslam өлkөлөрүндө buga taptakır jol berilbeyt, urmatly bir tuğanım. Ani isten çıgarbaş gerek. Darul Harp'ta harbi menen musulmanlar riba jürübeyt. Birok Darul Harp'ta jürüp eki musulman riba kılsa bul aram bolup eseptelet. Je bolbosun Darul İslam'da jürüp eki musulman menen musulman emes riba kılsa bul da riba bolup eseptelet da. Darul Harp'ta harbi menen musulmanın ortasında riba jürübeyt degen derece mına oşoga baylanyştуу bolup eseptelet. Allah razı olsun barıňızlardan. Hudayım jakşylyk bersin. Damla üşüp ketdi şu taksirlary baksanız. Bu taksirlarınız abit dese nime kılsanız hem üşüp etke, nime kılıp bularga jakşı dua berseňiz, bul alimler özlerinin zurriyatlardan çıkıp bul bizdin jerlerimizde hem jakşı adamlar köýersin. Bir duaňyzdy beriň en jamaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah subhanahu ve taala, Kuday taala uşul oturgan cemaatimizden, eli jurtubuzdan alımdardın uruğun üzbölsün. Amin. Daima alımlar uşul bütündük alamdık alımlar olganı Kuday taalam nasip kılsın. Kudayım jakşılarga şerik jamandardan alыс kılsın. Kuday taalam ıntımak bolgandy nasip kılsın. Kudayım şermende kılbasın. Kuday taalam özünün pendelerine vere turgan bardyk jakşylykların dünya ahiret bizge nasip etken bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar amin. Bir rahmetike erhamer rahim.